सत श्री अकाल बाई जी। असी इस वेले मौजूद हाँ कीरतपुर साहिब विखे टोल प्लाजा की तस्वीरां तुहानूं दिखावांगे। ये टोल प्लाजा है। असी इस टोल प्लाजा तो गुजर रहे सी, लेकिन कुछ अनोखियां तस्वीरां साडी नज़र विच पईयां ने, क्योंकि दसां नोहां दी किरत करना बाबे नानक के उपदेशों के विचों एक उपदेश है। अज के समय दे विच सानूं आम तौर पर दिखाई दिंदा कि बहुत सारे नौजवान मेहनत करन तो कतरांदे भी ने अते वाइट कलर आपां जिन्होंने कहा जाता है कि साफ कपड़ियां वाली नौकरियां करन नूं तरजीह दी जाती है। परंतु इस स्थान के उत्ते सानूं कुछ अजिही तस्वीरां देखने को मिलियां ने ते असी चाह रहे हैं कि वह तुहाडे नाल भी साझे कीतियां जाण, क्योंकि आम तौर के उत्ते जदों टोल प्लाजा के उत्तों या लाइटां के उत्तों असी गुजरदे हां तां सानूं उत्थे कुछ कई प्रकार का समान जो आम तौर के उपर गड्डियां दे विच लगाया जाता है, सानूं उत्थे सेल्समैन उस समान नूं वेचदे होए नज़र जरूर पैंदे हन। परंतु वो कौन हुंदे हन, आम तौर के उपर असी गल करन जा रहे हैं। वह नौजवान या आपां कहिए वह आदमी वह मनुख आम तौर के उपर असी प्रवासी देखते हैं जो होरनां सूबियां तो आके पंजाब दे विच अजिहे स्थानां दे उत्ते ये समान वेचदे हन अते आपो अपने घरां दा गुजारा करदे हन। असी तुहानूं ये भूमिका क्यों बन रहे हैं अते तुहानूं किस बंदे नूं मिलान जा रहे हैं, क्योंकि इस टोल प्लाजा के उत्ते साडी नज़र जिस आर्मी के उपर, जिस बाई जी के उपर, जिस मनुख के उत्ते पई है उसकी दिख सरदार है। ये सरदार शख्स के नाल तुहानूं मिलान जावांगे तस्वीरां दे विच। ये सरदार जी बाई जी खड़े ने, हत्थ दे विच समान है, गड्डियां दे विच लगाने वाला शो पीस समान है अते इस स्थान के उत्ते इन्हां दे वल्लों ये समान वेचा जा रहा है। थोड़ी जी इन्हां दे नाल गलबात भी करनी चाहांगे ते देखांगे कि किवें मेहनत कर रहे हैं, किवें ये अपने परिवार का पालन पोषण गुजारा कर रहे हैं ते की इन्हां तस्वीरां तो बाई जी की सेध मिलती है। सो गल भी करांगे इन्हां सरदार जी बाई जी दे नाल। बाई जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। वीर जी असीं इत्थों गुजर रहे सी तां असीं देखिया कि तुसीं ये समान इस स्थान के उपर बेच रहे हो। तुहाडे बारे थोड़ी जानकारी हासिल करना चाहांगे असीं, क्योंकि मेहनत करन तो नवीं जो पीढ़ी हैगी नौजवान पीढ़ी कतरा भी रही है अते एक सरदार मनुख होने के नाते तुसीं सरदार तुहाडी दिख है कि तुसीं भी ये समान बेच रहे हो। पहला तो अपने बारे दसो कि तुसीं कौन हो, कित्थे रहिंदे हो ते इस स्थान के उपर ये समान कदों तो बेच रहे हो। मेरा नाम उत्तम सिंह है जी ते मैं रोपड़ शहर का रहने वाला ते इत्थे मैं तकरीबन सन 1999 तो बसां दे विच समान बेचदा कीरतपुर साहब आनंदपुर साहब। पर हुण 5 साल तो मैं ये काम कर रहा हैगा, क्योंकि सदा कोई भी काम इक्को जिहा नहीं रहिंदा, उह च उतार चढ़ाव आउंदे रहिंदे ने। ते जदों उस पासे मैनूं थोड़ा लग्या भी मेरा काम सही नहीं है तो मैं काम जिन्ना क मेरी पहुँच सी, जिन्ना क मैं बदल सकदा सी उस नूं बदल के मैं ये काम कर रहा। तकरीबन 5 साल हो गए ने ते इहदे विच्चों भी मेरे घर का गुजारा ठीक ढंग नाल चल रहा। वो गल वखरी है भी कदे थोड़ा वधिया खा लैंदे आ ते थोड़ा कदे हल्का खा लैंदे आ। साडा मकसद तुहाडे नाल गलबात करन दा भी यही है जी, क्योंकि तुसीं मेहनत कर रहे हो। एक जो टोल प्लाजा दे हैगा उत्थे तुसीं ये समान बेच रहे हो। आम तौर के उपर असीं देखते हैं कि प्रवासी लोग होंदे ने जो उन्हां दे बच्चे होंदे ने वो जरूर समान बेचते हुए दिखते हैं, परंतु एक जो सरदार दिख वाला मनुख हैगा वो बहुत घੱਟ देखने को मिलता है। तुसीं मेहनत करने बारे किवें सोचा हैगा? देखो सर, मैं अपनी जिंदगी लाइफ ना सन 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ जीरो तो स्टार्ट की है। अपनी जवानी ਦੇ ਵਿੱਚ जो तिल फुल सी वो करजे की भेट चढ़ गया। उस तो बाद कहने का मतलब भी बंदा सोचता भी मैं की करा, पर इंसान सब कुछ कर सकता अगर वो चाहे। तुहाडा अपना अंदर का आत्म विश्वास, तुहाडा मनोबल वो थोड़े नाल होना चाहिए गा। तुसीं फिर कुछ भी कर सकते हो, कितों भी जिंदगी नूं स्टार्ट कर सकते हो। देखो अज बहुत लोग साडे इत्थे पंजाब दे विच आके कामकार करदे आ, कोई रेहड़ी लगांदा, कोई ठेला लगांदा हैगा, कोई हुण खेतीबाड़ी आउंदी आ, कोई वाढियां ते आ जांदे ने, कोई धान लगाण आउंदे आ। हालांकि उन्हां कोले अपने उत्थे यूपी बिहार दे विच भी 2-2 4-4 किੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ने, पर कदे साडे मैं कहना 1.5-2 किੱਲੇ वालिਆਂ ने ਇਹ नहीं सोचिਆ होना भी ਅਸੀਂ अपने खेत 'ਚ सब्जी बीज के मंडी 'ਚ ही आप बेच आईए। भी ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 2-4 रुपए किलो ਉੱਥੇ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 10 रुपए किलो ਜਾਂ 15 रुपए किलो ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਉਹ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਹੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਹੱਥ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, और मेहनत करन तो कदे कतराउणा नहीं चाहिए। जे अज मैं 20 साल पहला डिसीजन लिया 1999 च भी मैं बसां दे विच 500 रुपए दे काम नाल शुरू किया था, कंघे बेचने शुरू किए लिया के लुधियाने तो हौली 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 करदा करदा मैं कई काम बदले। कदे पेन बेचिया, कदे बसां दे विच बाम बेची ते कदे किताबां बेचियां ते हौली हौली कहण दा मतलब भी अपने बच्चों नूं एक चंगा कहण दा मतलब इंग्लिश मीडियम दे विच पढ़ाया, नाल पंजाबी मीडियम दे विच ते अपने बच्चों नूं पढ़ाई दे विच इत्थे तक मुकाम तक जानी पहुँचाउण दी कोशिश की है भी वो घट्टो घट्ट अपने पैरों ते खड़े हो जाण ते उन्हां नूं आह चीज़ां ना करनियां पैण जो अज मैं कर रहा हैगा गा।
ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਇਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਸਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੱਜਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਾਹੇ PhD ਚੱਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ MA BA ਵਾਲੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈਂਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲਾ ਮੜ੍ਹਦੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੇਮ ਅਸੀਂ ਮੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕੋਸਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਈਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 버ਗਰ ਕੁਲਚੇ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇਗੇ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਰੂਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਧੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ, ਵੈਸੇ ਧੰਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਛੋਟੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ ਰੋਗ ਕਿਆ ਕਹੇਂਗੇ ਲੋਕ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤੰਗ ਰਹੂਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਰਹੋਗੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ MA ਕੀਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ B.Ed ਕੀਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣਾ। 2 ਦਿਨ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਬੰਦਾ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਵਪਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੇ ਵੀ ਢੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਟੋਕਰਾ ਜਦ ਢੋਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਾਨਾ ਮਿਹਣਾ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਣਾ ਮਿਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਾਰਨਗੇ ਜਾਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡੰਗ ਸਾਰਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਫਿਰ ਸੌਰੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?
ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਟੋਟਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਪੰਚ ਹੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਇਹ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸੋਚੋ, ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਲੁਟੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਹਰੇਕ ਜੋ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹਰੇਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝਾਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾ ਸਕੋ। ਗੱਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੈਲੂਟ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।